Hi students, you are fine? I am also fine. Myself, Sri T.R. Patil from Nemina Jain Secondary and Higher Secondary School, Chandra. My subject is biology. Today we learn the chapter 2, reproduction in lower and higher animals. Previous lecture we discussed the gametogenesis, spermatogenesis. Then today we learn the oogenesis. What is the meaning of oogenesis? Formation of haploid ova from diploid germ cells of the ovaries is called as the oogenesis. What is the meaning of oogenesis? Formation of haploid ova from diploid germ cells of the ovaries is called as the oogenesis. The entire process can be described in the 3 major steps. बघा, जर आपण मागे बघितलं तर स्पर्मॅटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. जर आपण स्पर्मॅटोजेनेसिसच्या प्रोसेस बघितल्या तर त्या सुद्धा 3 मेजर स्टेप्स मध्येच होतात. oogenesis मध्ये सुद्धा प्रोसेस जर बघितल्या तर त्या 3 मेजर स्टेप्स मध्ये दिलेल्या आहेत. पहिली दिलेली आहे त्यांनी मल्टिप्लिकेशन फेज ऑर oocytogenesis. कोणती फेज आहे बाळांनो? oogenesis process in 3 major steps, multiplication phase or oocytogenesis. दुसरी कोणती असेल? दुसरी ग्रोथ फेज आणि तिसरी मॅच्युरेशन फेज. बघा लक्ष द्या. मल्टिप्लिकेशन फेज और oocytogenesis. एग मदर सेल, तिकडे स्पर्म मदर सेल होता, इकडे एग मदर सेल और प्रीमॉर्डियल जर्म सेल और oogonia are diploid same to the spermatogenesis. 44 attosome plus 2 chromosome, 6 chromosome is equal to 46 chromosome in human female, same to the male. They are located in the germinal epithelial of the ovary. एक चेंज झालेले ओव्हरी मध्ये असतात आणि तिकडे कुठे असतात? टेस्टिंग मध्ये. They divide by the mitosis, same to the spermatogenesis, and to produce the mass of oogonia called as egg. Further division by the mitosis, म्हणजे 2 वेळी mitosis होणार, give rise to the additional oogonia which remain stored in the ovaries. ओव्हरी मध्ये स्टोअर केले जातात. All oogonia are produced prior to birth. One cell in the egg nest grow and become the primary oocyte. It is the future ovum. Other oogonia in the nest lose the ability to become primary oocytes and form a layer called as the follicular epithelium surrounding the primary oocytes. काय म्हणतात ते? बघा. Same to the spermatogenesis, फक्त तिथे स्पर्म मदर सेल होता, तिथे एग मदर सेल. Diploid, 2 set of chromosome. 2 set of chromosome मध्ये कसे आहे? 44 attosome, 2 chromosome are the 6 chromosome. It undergoes the mitosis, and mitosis, you know mitosis. Mitosis to form the 2 new daughter cell from parent cell. Then oogonia diploid. All oogonia are the produced prior to the birth egg nest. Primary oocyte larger, but they are diploid. 2 set of chromosome here, 2 set. Growth differentiation takes place in about 45,000 to 65,000. Then stage second, that is the growth phase. It's a growth phase बघूया. They protect growth phase about 45 to 65,000 primary oocyte. They are diploid, undergo the growth differentiation and become large due to the increase their cytoplasm and nuclei. ते काय होतात? त्यांची ग्रोथ होते, ते लार्ज साईजचे होतात का? सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियाची संख्या वाढते. आफ्टर प्युबिटरी बाय ॲब्सॉर्बिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग फॉलिकल सेल. नंतर असं म्हणतात की ही सेल ग्रोथ होते, ही सेल ग्रोथ होते सेकंड फेज मध्ये. सेलची ग्रोथ होते, नंतर ती मिओटिकली डिवाइड होते, म्हणजेच थर्ड फेज मध्ये मॅच्युरेशन फेज मध्ये. द प्रायमरी oocyte म्हणजे हे प्रायमरी oocyte. आता याला प्रायमरी oocyte म्हणजे हेच असणारे ओगोनियम किंवा एग मदर सेल ते डिवाइड होत आले, तेच प्रायमरी oocyte. इथे दिलेले फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन प्रायमरी
oocytes मध्ये डिव्हिजन होत आहे. The primary oocyte after differentiation enters into the first unequal meiotic reductional division. इथे काय होतं, meiosis होतं, and to form one large haploid secondary oocyte, large मोठी and small छोटी haploid first polar body or पोलोसाइट्स. म्हणजे काय, जे काही प्रायमरी oocytes असतात त्यांच्यामध्ये ग्रोथ होते, डिफरन्सिएशन होतं. डिफरन्सिएशन होत असताना फर्स्ट इक्वल म्हणजे मिओटिक डिव्हिजन होत आहे. मिओटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर दोन टाईपच्या सेल तयार होतात. लार्ज जे हॅप्लॉइड वन सेट क्रोमोझोम असणारी सेकंडरी oocyte फॉर्म केली जाते, पण स्मॉल जी असते हॅप्लॉइडच असते, पण तिला म्हटलं जातं पोलोसाइट सेल्स. मग आपण इथं रेफरन्स घेऊया. स्मॉलर फर्स्ट पोलार बॉडी हॅप्लॉइड, इथे दिलेलं बघा, स्मॉलर फर्स्ट पोलार बॉडी हॅप्लॉइड, बरोबर. ही स्मॉलर सेल हॅप्लॉइड वन सेट क्रोमोझोम. लार्जर सेकंडरी oocyte, ठीक आहे. त्यानंतर आता याच्यामध्ये सेकंड मिओटिक डिव्हिजन कंप्लीट होईल, म्हणजे स्टेज थर्ड कंप्लीट होणार. बघा पुढे दिलेले thus the cell cycle stop. इथे काय होत आहे, हे पोलोसाइट सेल्स तयार झाला की सेकंडरी oocyte इजेक्ट आउट फ्रॉम द ग्रॅफियन फॉलिकल अँड फॉल इन द फॉलिपियन ट्यूब. फॉलिपियन ट्यूब मध्ये चालले जातात. द फर्स्ट पोलार बॉडी डझंट डिवाइड्स in humans, but in the large secondary oocyte reaches up to the metaphase stage of the meiosis second, then it stops the waits for the sperm. Spermचा वेट करण्यासाठी ती इथे थांबलेली असते. thus the cell cycle stop. तिथे सेल सायकल काय होते, स्टॉप होते. the cell cycle restart after the entry of sperm. स्पर्मची एंट्री झाल्यानंतर सेल सायकल पुन्हा कंटिन्यू केली जाते बाय ब्रेकिंग डाऊन मेटाफेज प्रोमोटिंग फॅक्टर अँड स्विचिंग ऑन द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. म्हणजे मेटाफेज इव्हेंट कंप्लीट होते आणि नंतर एनाफेज इव्हेंट कंप्लीट होते मिओसिस सेकंडची. लक्षात घ्या, आफ्टर द सेकंड मिओटिक इक्वेशनल डिव्हिजन two haploid unequal size cells are produced. The larger one cell called ootids, they are ootid called as त्याला हॅप्लॉइड असतात, which later on become the eggs or ovum. त्या ovum म्हणून ओळखल्या जातात, पण त्या हॅप्लॉइड असतात. and its size is about 0.1 mm and the other smaller one is called the second polar body. इथे आपण बघूया. इथे काय, ज्या काही सेकंड लार्ज सेकंडरी oocytes आहे ही पण डिवाइड होते, ही पण डिवाइड होते, स्मॉलर पोलार बॉडी पण डिवाइड होते. त्यानंतर जे काही लार्ज सेकंडरी oocytes असते त्याच्यामध्ये एक सेल फुली डेव्हलप होते, त्याला आपण ootids म्हणतो किंवा त्याला पुन्हा एग म्हटलं जातं किंवा ओव्हम म्हटलं जातं. त्याची साईज इथे दिलेली बघा. ooted हॅप्लॉइड असतात, त्याला एक हॅप्लॉइड असतात, त्याची साईज इथे दिलेली आहे. परंतु सेकंड जे काही बाकीच्या सेल्स असतात त्या स्मॉलर असतात आणि सेकंड पोलर बॉडी म्हणून त्या डेव्हलप झालेल्या असतात. ठीक आहे, चला पुढे. द स्मॉलर फर्स्ट पोलार बॉडी म्हणजे पहिली स्मॉलर पोलार बॉडी haploid undergoes the second meiotic division only in the some species but not in human and most vertebrate. Thus two new polar bodies are formed from the first polar body. In this way total 3 polar bodies are formed which remain attached to the eggs in some species of animal. बघा आता याच्यामध्ये LS of ovary ही ओव्हरी कनेक्टेड टू द uterus, ही ओव्हरीचा पोर्शन. इकडनं जर बघितलं आपण तर ओव्हरीची म्हणजे हाऊ टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ oogenesis ॲनिमेशनच्या सहाय्याने बघू शकतो. इथे बघा oogenesis. फर्स्ट प्रिमॉर्डियल सेल इट कंटेन टू हॅप्लॉइड सेल इज ऑल्सो हॅप्लॉइड. नंतर त्या डिप्लॉइड सेल्स आहे, नंतर त्या हॅप्लॉइड होता आणि ओव्हम रिलीज केला जातो. आणि ते बघा ॲनिमेशनच्या सहाय्याने. How to complete the process of oogenesis हे इथे दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, we stop here.